بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. وقت کم مقابلہ سخت، بہت کم دن رہ گئے، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے اور ان تھوڑے سے دنوں میں بہت کچھ کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ امپورٹڈ سرکار نے کرنا ہے، کیونکہ امپورٹڈ سرکار کی رخصتی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور امپورٹڈ سرکار کو لانے والے وہ ان سے بھی زیادہ پریشان ہیں اور بہت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کام کس مسئلے پہ کرنا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کام صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو درخت ہے اس کو کیسے کاٹا جائے اور اس درخت کو زمین بوس کیسے کیا جائے. یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. بار بار بات اس لیے شروع کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام اور ہے ہی نہیں. 15 جماعتی حکمراں اتحاد کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور 15 جماعتوں کے ساتھ 15 جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رسوا کر دیا ہے اس سارے معاملے میں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو آج کل حالات بالکل اسی نوعیت کے ہیں اور سارے ایک سے ایک بڑھ کر اکٹھا ہوا ہے اور سارے کے سارے اعلیٰ ترین دماغ، سیاسی ذہن اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف قانونی منشقافیوں کا جائزہ لیتے ہیں. سارا دن جلسہ، سارا دن اجلاس ہوتے رہتے ہیں، ساری رات مشورے ہوتے رہتے ہیں اور پھر صبح جب آغاز ہوتا ہے تو کوئی نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. آج ایک تو یہ ہے کہ اس ولاگ کے بعد 7 بجے عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوگا اور وہ انٹرویو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس انٹرویو میں میں نے ہر وہ سوال پوچھا ہے جس کی آج کل پابندی ہے قومی ذرائع ابلاغ، پاکستان الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور وہاں کے صحافیوں پہ بھی پابندی ہے، میڈیا پر بھی پابندی ہے کہ وہ پہلی بات تو ہے کہ عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں کوئی لے سکتا. انٹرویو تو بہت دور کی بات ہے، کوئی نام نہیں لے سکتا، ان کی تصویر نہیں دکھا سکتا، ان کا ٹکر نہیں چلا سکتا، ان کی خبریں نہیں دکھا سکتا. یہ سب کے سب اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں پہ بھی مکمل پابندی ہے. تو اس لیے ان حالات میں اگلا جو زمانہ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لہٰذا میں نے کوشش کی ہے، عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا اور اس میں سخت سے سخت ترین سوالات پوچھے گئے اور 14 ماہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور 14 ماہ سے پہلے کیا ہوا. آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں سابق، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے، کیا کیا مسائل تھے ان کے اور ان کو کس کس اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض تھا، کون کون سے وہ وزیر تبدیل کروانا چاہتے تھے، کون کون سے وہ افسر تبدیل کروانا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیا کیا ڈیمانڈز کرتے رہے. وہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. اور اس کے بعد اگلا جو ہے یہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب جب نہیں تھے آرمی چیف بنے، اس دوران ایک طرف تو باجوہ صاحب ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، اور دوسرا عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے تو عمران خان صاحب اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل کریٹ نہ کریں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف بننے سے پہلے اس ایشو پہ کوئی رابطہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کس کے ذریعے ہوا اور اس کا جواب پھر کیا ہوا، کیا طے پایا؟ یہ سارے سوالات آپ کو ملیں گے. پھر یہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر آرمی چیف عاصم منیر صاحب آرمی چیف رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ جناب اگر آپ کو اقتدار دوبارہ ملتا ہے تو آپ کے اگلے آرمی چیف کون ہوں گے؟ عاصم منیر صاحب ہی ہوں گے یا پھر کوئی اور ہوں گے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو اس انٹرویو میں بھرپور طریقے سے ملے گا. اور خاص طور پہ جو اس دوران آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے دوران جو رابطے ہو رہے تھے بیک ڈور چینلز پہ، ان کی ڈیٹیلز آپ کو اس انٹرویو میں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اس وقت کوشش جو اس وقت ہمارے جو ان کی اپوزیشن عمران خان صاحب کی 15 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے، خاص طور پر نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، وہ اس وقت یو اے ای میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں، یو کے میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں، سعودی عرب کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چائنا کو راضی کر رہے ہیں، امریکہ کو کر رہے ہیں، برطانیہ کو کر رہے ہیں. وہ پوری کی پوری دوڑ لگی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کبھی یو اے ای میں ہوتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں، زرداری صاحب یو اے ای کا چکر لگا رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب امریکہ میں ہیں. یہ سارے کا سارا جو
बहुत तेजी आई हुई है, कोई किसी को राजी कर रहा है, कोई किसी को राजी कर रहा है कि किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम इख्तदार में आए। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं इख्तदार में आऊँ। फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ग्रुप्स हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, मरियम साहबा उनके साथ साथ हैं और मरियम साहबा चाहती हैं कि वजीर आला वो खुद बने, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी सजाएं खत्म हो। फौज क्या चाहती है, फौज के अंदर कितनी आवाजें हैं, GH2 के अंदर इमरान खान साहब के साथ कितने हैं, आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के साथ फिर नवाज शरीफ साहब को कौन पसंद करता है, कौन डिसलाइक करता है, पीपल्स पार्टी के साथ कौन खड़ा है, ये सारी की सारी इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है। तो इन हालात में इमरान खान साहब से मैंने ये पूछा था कि भाई आप क्यों हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, आप भी ब्रदर मुल्कों के साथ जाएं, UAE है, सऊदी अरब है, कतर है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, बरतानिया है, आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे, आप भी तो निकलें मैदान में, आप भी तो 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, आप भी बाइडेन इंतजामिया के साथ रब्ता कर सकते हैं, ट्रंप के साथ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब इमरान खान साहब ने क्या दिया वो भी आपको इंटरव्यू में मिलेगा कि वो किस किस हुक्मरान के साथ राब्ते में हैं, किस किस के साथ नहीं है, किससे मदद मांगेंगे, किससे नहीं मांगेंगे, ये भी आपको इस इंटरव्यू में इसकी डिटेल मिलेगी। फिर एक और चीज जो मैंने उनसे पूछी कि जो पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि उन पर बड़ा प्रेशर है, बहुत प्रेशर में हैं और प्रेशर में आके वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनके बारे में आपकी पॉलिसी क्या होगी, फलां रहनुमा के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है, फलां रहनुमा के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है, ये सारे का सारा उनसे पूछा गया। तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा ये भी। और फिर इमरान खान साहब से एक और सवाल मैंने पूछा और वो ये था कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से या तो चले जाएं या पार्टी की क़यादत से एक साइड पे हो जाएं और आप अगला इलेक्शन में हिस्सा ना लें, आप यानी कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन में हिस्सा ना लें, बाकी पार्टी किसी और रहनुमा के हवाले करें, वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर उनकी क़यादत में यानी कि इमरान खान साहब के अलावा कोई भी लीडर PTI को लीड करता है तो उसके रास्ते में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रुकावट नहीं बनेगी। अगर PTI जीतती है तो उनको जीतने दिया जाएगा, हुकूमत भी करने दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अज खुद अपनी पार्टी से अलग हो जाएं तो उन पे कोई मुकदमा भी नहीं होगा। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या वो कोई कमेटी बना देंगे, क्या वो किसी और के सुपुर्द कर देंगे, पीछे बैठ के कायद के तौर पे काम करेंगे, नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब भी अगले जो इंटरव्यू है 7 बजे उसमें आपको मिलेगा। फिर एक और सवाल मैंने उनसे पूछा और वो सवाल इससे मुताल्लिक था, वो था जनाब बाजवा साहब से मुताल्लिक था। और एक और सवाल मैंने पूछा कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो माजी में जो गलतियां उनसे हुई तो वो क्या गलतियां दोहराएंगे या फिर आराम से बैठ जाएंगे और उसी तरीके से उसी डगर पे चलेंगे, और ये कि क्या वो फौज के साथ कंप्रोमाइज करके, एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज करके, कोई मिल मिला के, कोई गठजोड़ करके उनके जरिए इक़्तिदार में आएंगे, और दूसरा हमारी रावलपिंडी, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप के साथ कोई कंप्रोमाइज करेंगे, कुछ समझौता करेंगे बैकडोर चैनल पे कि ठीक है जी माजी में जो कुछ हो गया, इस पे आए, अब हम आगे का सफर तय करते हैं, मिल बैठ के तय करते हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला तय करते हैं, फॉरेन पॉलिसी कौन चलाएगा, दाखिला पॉलिसी कौन चलाएगा, खजाना के उमूर कैसे चलेंगे, मुआशी पॉलिसी कौन चलाएगा, काबीना में एस्टेब्लिशमेंट के कितने नॉमिनी मिनिस्टर होंगे, कितने इमरान खान साहब के होंगे, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स के होंगे। तो ये सारे का सारा इस बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा कि वो कंप्रोमाइज करके, बातचीत करके इक़्तिदार में आएंगे या नहीं आएंगे, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। फिर एक और सवाल मैंने पूछा कि इमरान खान साहब से कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे हाइब्रिड रिजीम का जिक्र करते हैं, तो आपको काम नहीं करने दिया गया, आप ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा है, लेकिन इख्तियारात आर्मी चीफ के पास होते हैं, और जनाब बाजवा साहब आपके इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और इसी तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स उनको पसंद नहीं। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में अगला टेन्योर अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, कोई बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी की सारी बातें उनसे पूछी गई, उनका भी उन्होंने जवाब दिया। और फिर मुख्तलिफ
मीडिया उनके साथ क्या सलूक कर रहा है, इसके बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है, ये सारे के सारे मामला इमरान रियाज खान के बारे में, शहीद अरशद शरीफ के बारे में, ये सारी की सारी बातें उनसे पूछी गई। और कुछ कॉमन फ्रेंड्स का जिक्र हुआ जो कि जन आसिम मुनीर साहब के भी फ्रेंड्स हैं और इमरान खान साहब के भी फ्रेंड्स हैं। उन कॉमन फ्रेंड्स के जरिए कितनी बार जन आसिम मुनीर साहब से राब्ता हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ, उसका जवाब है। और फिर फर्दर एक और 9 मई के हवाले से भी उनसे पूछा गया, तो 9 मई के हवाले से तो उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज बात की। और फिर उन पर जो कातिलाना हमले हुए उसके बारे में भी काफ़ी सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जनाब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए और उसके बाद मैं बग़ैर वकील के ये मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन शर्त एक है कि मैं जो कुछ वहाँ पे बोल रहा हूँगा वो दिखाया जाए कौम को, और कौम देखे और कौम खुद फैसला करे। और उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का तो फिर प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को आइन पर प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव कहे और असल में चीफ एग्जीक्यूटिव आर्मी चीफ हो और वो इख्तियारात का इस्तेमाल करें, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो आपको इंटरव्यू में मिलेगी जी, शाम 7 बजे ज़रूर देखिएगा। मुफस्सल इंटरव्यू है और बहुत से सवाल आपको उसमें मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।